جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رمي يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى الكرمي لأل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح سيد المهاجر الله بن عيسى سيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصوله وفروهم ثم إلى روح سيد عبد الرحمن السكاب وصوله وفروهم ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن أحمد الكاب والحبيب مظهر بن عبد الله بن أحمد الكاب والحبيب طاهر بن عبد الله بن أحمد الكاب أصولهم وفروهم ثم إلى روح الحبيب محمد بن أحمد الحداد القادر بن محمد بن أحمد الحداد أصولهم وفروهم ثم إلى رشد محمد بن علي بن عباس المالكي زيد عباس بن علي بن عباس المالكي سيدر بن عباس المالكي أصولهم وفروهم ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف وصولهم وفروهم ثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي وشريف نعمة بنت الزين بن شهاب ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي ثم إلى روح علي بن وسر وصولهم وفروهم ثم إلى روح سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح سيد الشيخ محمد سمن المدني ثم إلى روح سيد الشيخ محمد أشرف البنجري ثم إلى روح سيد الشيخ محمد زين عبد الغني البنجري ثم إلى روح سيد الشيخ محمد شروني عبد البنجري وصولهم وفروهم ثم إلى روح سيد الشيخ أحمد زوجين وصولهم وفروهم ثم إلى روح سيد الشيخ معلم حاجي سيد بن بكوة ثم إلى رسول الشيخ معلم حاجي محمد شافي هذا بن صاني رايدي أصولهم وفرهم ثم إلى رسول الوالد الحاج غزال بن حاجي حارس سولهم وفرهم ثم إلى روح مصنف هذا الكتاب الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ثم إلى رشيد محمد بن عمر النووي البندني وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Masyaallah hadirin rahimakumullah, marilah sama-sama kita membaca daripada niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim
والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Melanjut daripada pembahasan yang kemarin ya, dalam peringatan Maulid tentang pembahasan nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Asy-Syifa liqadil Iyad, faslun fi asma'ihi alaihi salam wa ma tadammanathu min tafdilihi. Pembahasan atau fasal di mana menjelaskan tentang nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang terkandung di dalam nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan-keutamaannya. Jadi kalau dibilang Allah itu punya Asmaul Husna, Nabi Muhammad sama. Ya, cuman bedanya kalau Allah itu nggak ada yang nandingin. Tapi kalau Nabi Muhammad itu sifatnya ya adalah manusia yang sifatnya tidak ada yang bisa ngalahin gitu ya. Jadi kalau Allah Maha Penyayang, maka manusia yang paling menyayangi adalah Nabi Muhammad gitu. Jadi sifat menjadi nama bagi Nabi Muhammad ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Asmaul Husna, Nabi Muhammad pun sama ya. Cuman tingkatannya tingkatan makhluk, bukan tingkatan Tuhan. Kalau Allah tingkatan Tuhan ya, tidak ada yang bisa melewatinya, tidak ada yang bisa menandinginya. Tapi Nabi Muhammad adalah tingkatan makhluk yang enggak ada menandingi daripada sifat-sifatnya ya. Seperti Nabiur Rahmah, Nabi itu mempunyai nama Nabiur Rahmah, Nabi yang penyayang gitu ya. Fi asma'ihi alaihi salam. Hadatsana Abu Imran ya. Jadi kita juga belajar tentang hadis. Kalau biasanya tanqihul qaul, hadis-hadis, di sini juga kita akan bahas tentang hadis. Hadatsana Abu Imran Musa bin Abi Talid al-Faqih qala hadatsana Abu Umar al-Hafidh hadatsana Sa'id bin Nasr hadatsana Qasim bin Asbab حدثنا محمد بن وضاح حدثنا يحيى حدثنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن معطم عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي 5 أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. Jadi Nabi itu pernah bersabda ya, li 5 asma'in, aku ini punya 5 nama. Apa saja? Ana Muhammadun, aku itu Muhammad. Wa ana Ahmadu, dan aku itu juga Ahmad. Wa anal mahi. Nah, mahi ini alladzi yamhullahu biyal kufra ya. Aku adalah orang yang pembasmi gitu ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala membasmi, menghilangkan, melenyapkan semua kekufuran ya. Jadi Nabi Muhammad diutus itu buat menghilangkan kekufuran ya, orang yang nyembah berhala, orang yang berkeyakinan kepada selain Allah ya, itu dibasmi semua, dilenyapkan.
Nah, maka Nabi Muhammad mendapat nama Al-Mahi. Wa anal hasyiru, aku juga adalah al-hasyir. Artinya orang yang mengumpulkan. Alladzi yuhsyarun nasu ala qadami. Yang mana Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia itu berkumpul di bawah telapak kakiku. Ya, nanti ada tafsirannya ya. Maksudnya apa? Jadi artinya adalah aku adalah al-hasyir, orang yang mengumpulkan. Ya, yang mana nanti manusia akan berkumpul di bawah telapak kakiku. Kadami. Wa anal akibu, yang kelima nama Nabi Muhammad adalah al-akib. Ya, akib ini artinya apa namanya? Yang terakhir. Laisa ba'di nabiyyun. Enggak ada setelahku nanti kenabian. Wa qad sammahu Allah taala fi kitabih Muhammadan wa Ahmada. Dan Allah Subhanahu wa taala telah namakan ya Nabi Muhammad ini di dalam kitab-kitabnya. Kitab yang wajib kita imani ada 4. 3 sebelum Al-Qur'an ya, yaitu Zabur, Taurat, Injil. Nah, di dalam 3 kitab ini itu namanya semuanya Ahmad. Semuanya Ahmad. Ya. Di dalam kitab Zabur Nabi Daud namanya Ahmad, di dalam kitab Taurat Nabi Musa namanya Ahmad, di dalam kitab Injil namanya Ahmad. Nah, jadi Muhammadnya ada di dalam Al-Qur'an. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nah, di situ di dalam ayat Al-Qur'an. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nah, jadi nama Ahmad Muhammad ya itu udah Allah sebutin di dalam kitab-kitab samawi ya, kitab-kitab yang 4 itu. Famin khasaisihi ta'ala lahu andammana asma'ahu sana'ahu. Daripada kekhususan, keistimewaan ya, nama Muhammad dan Ahmad adalah Allah Subhanahu wa taala menggabungkan nama dengan pujian. Ya. Kan kalau kita di apa namanya? Masyarakat tuh, kalau namanya jelek kan jadi ejekan. Ya, namanya aneh jadi ejekan. Ya. Tapi kalau orang Betawi nama Muhammad jadi mat-mat aja tuh. Mat ya. Tinggal diganti belakangnya apa julukannya, mat pedok misal ya, mat apa lagi, nah, artinya Muhammad yang jalannya pedok ya. Padahal nama Muhammad itu ya nama istimewa. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara nama Nabi dengan pujian. Jadi kalau disebut nama Nabi itu pantas, kita kudu bersolawat tuh pantas gitu. Kenapa? Karena Allah gabung nama Muhammad, yaitu di dalamnya ada pujian. Ya, tidaklah disebutkan nama Nabi Muhammad kecuali kita harus memuji. Kalau tidak memuji, ya tidak berselawat, tidak memberi salam, maka kita dikatakan orang yang pelit. Al-bakhil, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ya, beda sama nama kita. Ya, pasti ada celaknya tuh. Ya. Diplesetin tuh nama-nama ya. Wa tawa'atna dzikrihi azimu syukrihi ya. Dan juga di dalam nama Nabi ya, Muhammad Ahmad ini ya, Allah Subhanahu wa taala selipin. Nah, Allah masukin tuh di dalamnya ya, ketika kita mengucapkan apa namanya? Kalimat Muhammad Ahmad itu termasuk zikir ya. Azimu syukri, yang mana ketika kita menyebut itu menandakan kita juga bersyukur. Nah, jadi maksudnya ketika kita menyebut nama Ahmad Muhammad yang tujuannya adalah nama Nabi ya, itu masuk daripada bagian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi masuk ke zikir itu ya.
Kan ada orang bersalawat ya panjang, bersalawat sedang, bersalawat pendek ya. Bahkan ada yang menyebut Muhammad saja, Muhammad ya. Ada yang salawat sallallahu ala Muhammad. Sama dengan zikir Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan la ilaha illallah ya. Sampai pada Allah Allah Allah, ada lagi hu. Jadi penyebutannya itu masuk dalam kategori zikir. Ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau ada orang Muhammad, Allahumma shalli wa sallim mubarak alaihi. Nah, di situ tuh ya. Jadi zikir ketika ya di tengah penyebutan itu berlangsung. Fa amma ismuhu Ahmadu. Adapun nama Nabi yang bernama Ahmad, fa'af'alu, itu ikut wazan atau timbangan, ikut wazan kalimat af'al. Mubalaghatan min sifatil hamdi. Ahmad itu artinya ya orang yang patut ya, paling pantasnya disematkan pujian. Ya, kemarin udah kita bahas, Ahmad itu artinya orang yang paling afdal untuk kita puji. Wa Muhammadun itu ikut mufa'alun ya. Ikut wazan kalimat mufa'alun. Mubalaghatan min kasratil hamdi. Jadi Muhammad ini, Nabi Muhammad ini orang yang paling banyak pujiannya. Fa huwa sallallahu alaihi wasallam ajallu man hamidah. Jadi Nabi Muhammad adalah ajal man hamidah, orang yang udah penuh dengan pujian. Ya, orang yang udah penuh dengan pujian. Makanya orang yang bersalawat itu makin banyak ibarat gelas kosong diisi air ya. Dan gelas itu penuh ya, habis itu luber. Nabi Muhammad itu ibarat gelas yang udah luber. Ya. Luber dengan apa? Dengan salawat. Ketika air yang luber itu keluar, itu akan kena diri kita lagi, nyipratnya ke kita lagi ya. Makanya perlunya kita bersalawat, yaitu salawat yang kita baca itu balik lagi kepada kita ya. Itu ibarat gelas yang udah luber, kena kita lagi. Nah, Nabi Muhammad ini ajallu man hamidah ya, orang yang udah luber dengan pujian. Jadi orang mau caci maki bagaimanapun, mau hina Nabi Muhammad bagaimanapun, Nabi nggak bakalan turun derajatnya. Cuman kalau Nabi dihina, dicaci maki, ya itu nggak bikin Nabi turun derajatnya, tapi kita yang bakal turun derajatnya. Kenapa? Itu akan melemahkan kita sebagai keimanan kita. Ya, Nabi saya dihina, takut. Ya, Nabi saya dicaci maki. Maka yang harus bertindak adalah kita sebagai umatnya. Ya, kalau ada orang yang menghina, mencaci maki. Sama dengan Islam ya, dicaci maki nggak jatuh, tapi kita sebagai pemeluknya yang akan jatuh atau terhina begitu. Nah, jadi ajallu man hamidah, Nabi Muhammad adalah orang yang udah luber dengan pujian. Wa afdalu man humidah, dan orang yang paling utama dipuji. Wa aktsarun nasi hamdan, paling banyaknya pujian dari golongan manusia. Wa huwa ahmadul hamidin, maka Nabi Muhammad adalah orang pemimpin ya, pemimpin orang-orang yang memuji. Wa ahmadul hamidina wa ahmadul mahmudin wa ahmadul hamidin, pemimpin orang yang dipuji dan yang memuji. Wa ma'ahu liwa'ul hamdi yaumal qiyamati la yatimma lahu kamalul hamdi liyatimma lahu kamalul hamdi. Nanti di hari kiamat
Nabi Muhammad itu bawa bendera Liwaul Hamdi namanya. Ya, bendera Liwaul Hamdi. Yang mana itu adalah liyatimma lahu kamalul hamdi, untuk menyempurnakan kesempurnaan daripada kamalul hamdi, ya, kesempurnaan akan pujiannya. Itu puncaknya nanti di hari kiamat tuh, ya. Jadi orang yang berada di barisan liwaul hamdi, bendera alhamdu, ya, itu adalah orang yang berada di jalurnya Nabi Muhammad. Wa yatashaharu fi tilkal arasati bi sifatil hamdi, dan ya, menjadi masyhur, terkenal di mana tempat dengan sifat pujian. Jadi kalau ada majelis pengajian, tidak ada yang nyebut nama Nabi Muhammad, ya, itu majelis jadi jelek, ya, itu majelis tidak jadi terpuji. Makanya wa yatashaharu fi tilkal arasati bi sifatil hamdi, menjadi masyhur, menjadi terkenal di mana tempat di situ ada sifat alhamdu. Maksudnya sifat ini adalah Nabi Muhammad. Ya, maka tercela ada majelis, ya, tidak nyebut nama Nabi Muhammad, tidak bersalawat, apalagi menjadi benci sama Nabi Muhammad SAW. Wa yab'atsuhu rabbuhu hunaka maqaman mahmudan kama wa'adahu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad, ya, dengan kedudukan yang sangat tinggi, ya. Kedudukan yang dipuji. Kama wa'adahu, sebagaimana Allah udah janjikan. Yahmaduhu fihi al-awwaluna wal akhiruna bi syafaatihi lahum. Dan Nabi Muhammad itu sudah dipuji sejak awal, ya, kemarin sejak penciptaan Nabi Adam, ya, itu sudah dipuji sampai nanti yang terakhir bi syafaatihi lahum. Yang terakhir apa? Nabi itu dipuji atau terpuji, ya, nanti di akhir sebab syafaatnya, ya, orang banyak terima kasih nanti. Ya, kita orang nih kalau dapat nanti syafaat Nabi Muhammad SAW itu banyak terima kasih sama Nabi Muhammad. Ya, nah di situ. Wa yuftahu alaihi fihi minal mahamid. Ya, dan ketika Nabi Muhammad SAW diutus atau dilahirkan, ya, semua pujian Allah Subhanahu wa taala buka. Kama qala sallallahu alaihi wasallam ma lam yu'ta ghairuh. Nabi pernah bersabda, aku ini diberi apa saja sama Allah, sesuatu yang tidak diberi kepada selainku, ya, sesuatu yang tidak diberi kepada tidak diberi kepada selainku, ya. Jadi artinya kalau nabi-nabi terdahulu itu cari ridho Allah. Ini bedanya Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi terdahulu carinya ridha Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad, Allah yang bikin ridha Nabi Muhammad. Ya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dalam surat Ad-Duha itu. Ya. Wala saufa yu'tika, Allah akan memberimu apa saja. Wala sawfa yu'tika fatarda, Allah akan memberimu apa saja sampai kamu puas, sampai kamu ridha. Ya, tapi kalau nabi-nabi yang lain, mereka minta dulu sama Allah, ya, mereka mohon dulu sama Allah, baru dapat ridha aja. Tapi kalau Nabi Muhammad, apa yang Nabi Muhammad pengen, maka Allah bikin jadi ridha. Jadi malam yu'ta ghairuh, sesuatu yang tidak diberikan kepada selainku, ya. Yaitu apa? Nabi Muhammad banyak pujiannya. Nabi Muhammad terpuji. Itu tidak didapati oleh nabi-nabi terdahulu, ya.
Nabi-nabi terdahulu ya ada sedikit kayak Nabi Harun ya, Nabi Musa. Nabi Musa itu mempunyai kelemahan dalam lisannya. Ya. Beliau itu cadel. Ya. Maka Nabi Musa minta diangkat Nabi Harun untuk bantu dakwahnya, sebab Nabi Harun itu fasih dalam berbicara ya ketika berdakwah kepada Fir'aun. Namun kelemahannya Nabi Harun ketika Nabi Musa tinggal ya, Nabi Harun ini diamanahi untuk menjaga umat Bani Israel. Ternyata Nabi Harun ini tidak mempunyai jiwa pemimpin. Ya, tidak mempunyai jiwa pemimpin. Akhirnya Nabi Harun kecolongan. Bani Israel ini ada yang nyeleweng, samiri, ya. Dia bikin patung sapi bisa bunyi, akhirnya disembah. Patung sapi dari emas, ya. Disembah sama orang Israel, Bani Israel. Akhirnya banyak yang nyembah pada musyrik. Nabi Musa datang. Enggak lama itu, ya, ketika ditinggal. Nabi Harun dijambak jenggotnya. Ya. Dijambak sama Nabi Musa. Diomelin, kenapa bisa begini? Ya, masa ngurus umat yang segini aja nggak bisa, kata Nabi Musa itu kepada Nabi Harun. Itu nabi-nabi terdahulu ada kurangnya. Ya, maksudnya bukan merendahkan, bukan, tapi ini ya tidak bisa menyamai kemuliaan, ya, kesempurnaan Nabi Muhammad. Terus apalagi Nabi Nuh, anaknya ndak ikut, ya. Nabi Lut, ya, sama, ya, istrinya. Tapi Nabi Muhammad SAW semuanya sempurna. Malam yu'ta gairah, sesuatu yang tidak diberikan kepada selain itu. Wasamma ummatahu fi kutubi anbiya'i bil hammadin. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam kitab-kitab para nabi terdahulu umat Nabi Muhammad itu dengan hammadin. Ya. Kalau sekarang ada Muhammadiyah. Muhammadiyah itu pengikut, ya, Nabi Muhammad. Kalau di dalam kitab-kitab terdahulu namanya Hammadin. Hammadin itu orang-orang yang memuji, ya. Fa haqiqun an yusamma Muhammadan, ya, wa Ahmadu, ya. Wa Ahmada. Jadi ya, itu adalah kekhususan, ya, yang mana nama Muhammad dan Ahmad Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada nabi kita. Summa fi hadhil ismaini min ajaibi khasaisi. Kemudian dari dua nama ini ada keajaiban dan khususannya. Wa bada'i ayatihi fannun akhar. Ya, dan yang sesuatu yang fenomenal baru terjadi, ya. Wa huwa annallaha jalla ismuhu hama an yusamma bihima ahadun qabla zamanih. Apa kejadian yang fenomenal ini yang tidak terjadi sebelumnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjaga nama Muhammad, ya, untuk tidak dipakai oleh orang sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Ya, jadi tidak ada yang pernah pakai. Seandainya nih ada yang pernah memakai nama Muhammad sebelum Nabi Muhammad lahir, nanti dikiranya nyeplak, dikiranya plagiat, ya, ngikut. Nah, padahal tidak begitu, ya. Nah, jadi Allah jaga tuh, Allah simpan nama Muhammad. Wa amma Ahmadu alladzi ata fil kutubi wa busyirat bihil anbiya famana Allah taala bihikmatihi an yusamma bi ahadun ghairuhu. Terus kalau tadi Muhammad, sekarang Ahmad. Kalau Ahmad itu sudah disebutin di dalam kitab-kitab yang 3 tadi, ya.
kitab-kitab sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan tentang akan nabi terakhir namanya Ahmad. Ya, dan nabi-nabi tersebut sudah diberi kabar. Tapi apa yang terjadi? Tetap nggak ada yang bikin nama anaknya dengan Ahmad. Padahal di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur ada Ahmad dan itu sudah diketahui. Tapi nyatanya Allah Subhanahu wa taala mencegah ya orang-orang untuk menamakan anaknya Ahmad. Ya. Famana Allah taala bihikmati an yusamma bihi ahadun ghairuh wa la yud'a bihi mad'uun qablahu hatta la yadkhula labsun ala dha'ifil qalbi aw syakkin. Kagak ada yang menamakan seorang pun dengan Ahmad. Lalu apa lagi? Nggak ada yang ngaku-ngaku ya, oh nama saya Ahmad, nggak ada ya. Padahal dia baca kitab Taurat, dia baca kitab Injil, dia baca kitab Zabur, dia tahu oh Ahmad ini mempunyai keistimewaan, dan nggak ada yang ngaku-ngaku ya, sehingga ya la yadkhul labsun ala dha'ifil qalbi aw syakkin. Sehingga ketika Nabi Muhammad lahir ya, itu tidak ada keraguan tentang kemuliaan nama Muhammad dan Ahmad ya. Nggak ada keraguan, ini nama yang mulia. Nah, jadi ya itu udah Allah jaga, kagak ada yang bisa nyeplak walaupun sudah ketahuan di dalam kitab-kitab terdahulu. Wa kadzalika Muhammadun aidan lam yusamma bi ahadun minal Arab. Kalimat Muhammad ini adalah kalimat bahasa Arab. Dan di kawasan orang-orang Arab juga kagak ada yang menamakan Muhammad. Lam yusamma bi ahadin minal Arab wala ghairuhum, dan juga dari bangsa selain Arab juga enggak ada yang menamakan Muhammad. Ila ansya'a qabaila wujudihi sallallahu alaihi wasallam wa miladihi anna nabiyyan yub'atsu ismuhu Muhammad. Sampai kapan? Sampai menjelang sebelum dilahirkannya Nabi ya, sebelum wujudnya ada di dunia, anna nabiyyan yub'atsu ismuhu Ahmad, lalu dikabarkan bahwasanya telah lahir nabi terakhir namanya Muhammad. Fasamma qaumun qalilun minal Arab abna'ahum bidzalik. Jadi sejak Nabi Muhammad lahir ya, terus dikabarin akan datang nabi terakhir namanya Muhammad ya, itu ada sekelompok kaum ya dari orang Arab yang lahirnya samaan, gak jauh dari lahirnya Nabi, itu menamakan anaknya dengan Muhammad ya. Jadi ada nih barengannya, raja'an yakuna ahadahum huwa, mereka berharap anak-anak mereka yang dinamakan Muhammad itu adalah Nabi terakhir gitu ya. Wallahu a'lam haitsu yaj'alu risalatihi, sedangkan Allah itu lebih mengetahui ya, Allah itu lebih mengetahui yang mana Allah itu yang bikin risalah ini, yang menciptakan agama Islam ya, yang memerintahkan, yang melarang dalam agama Islam itu Allah. Jadi Allah yang tahu mana nabinya nih, walaupun nama Muhammad banyak gitu ya. Wahum, nah siapa aja nih? Ini orang-orang pertama nih yang namain anaknya Muhammad ketika Nabi Muhammad baru lahir. Wahum Muhammad bin Uhayhata ya, Muhammad bin Uhayhata bin Al-Julah Al-Ausi, wa Muhammad bin Maslamah Al-Ansari, Muhammad bin Bara'in Al-Bakri, Muhammad bin Sufyan bin Mujashi, Muhammad bin Hamran Al-Ju'fi, Muhammad bin Khuzai As-Sulami, la sabi'a lahum, dan banyak lagi. Wa yuqalu, dan dikatakan awwalu man tasamma bi Muhammadin, dikatakan oleh para ulama, orang yang pertama kali menamakan dirinya dengan Muhammad
ya adalah Muhammad bin Sufyan. Wal Yamanu taqulu bal Muhammad bin Al-Yahmudi min Al-Azad. Ya, ini dari Yaman, dari negeri Yaman, ya, dari bangsa Azad namanya. Ya, kok bisa begini? Karena mereka sudah mengetahui kabar. Ya, sebagaimana ketika Nabi Muhammad SAW itu berdagang, ya, dagangannya Siti Khadijah bersama pembantunya Maisarah, ya, itu sampai ke negeri Syam, ketemu sama pendeta Buhairah. Ya, pendeta ini udah tahu kabar akan Nabi terakhir, dan dia tahu tanda-tandanya di pundaknya itu ada tanda kenabian. Dilihat tanda kenabiannya di pundak Nabi Muhammad, ternyata betul. Ya. Lalu apa yang dikatakan, ya, saat itu dengan pamannya Ali bin Abi Thalib, dikatakan kepada pamannya, tolong jaga anak ini, hati-hati. Banyak orang yang pengen ngincer, ya, bahkan akan membunuh, ya, anak ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena mereka pengen yang terpilih menjadi nabi terakhir itu bukan dari bangsa Arab, ya. Bangsa Bani Israel pengen, bangsa Nasrani pengen, ya. Tapi Allah nggak menginginkan dari kedua bangsa itu, tapi Allah pengen menginginkan dari bangsa Arab, ya. Nah, jadi ketika lahir itu, maka orang Yaman nih yang pertama kali dengar, ya, kabar Nabi Muhammad lahir dengan dinamakan Muhammad, maka ikutan nama Muhammad bin Sufyan. Tsumma hamallahu kulla man tasamma bi an yudda'i nubuwata aw yadda'iha ahadun lahu. Ya, dan yang terakhir, kemudian setelah banyak nama Muhammad, ya, di saat Nabi Muhammad sudah lahir, ya, Allah Subhanahu wa taala jaga, ya, Nabi Muhammad daripada orang-orang yang namanya sama, ya, untuk mengaku jadi nabi. Jadi semenjak Nabi Muhammad hidup itu nggak ada nabi palsu, nggak ada nabi palsu, walaupun namanya ada yang menyamai Muhammad, ya. Kapan adanya nabi palsu? Ketika zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi telah wafat, ya. Nah, disitulah baru muncul nabi-nabi palsu. Ketika Nabi Muhammad ada, itu tidak ada terjadi, walaupun namanya sama, gitu. Ya, kenapa? Karena Allah jaga. Ya, tidak ada yang bisa mengaku-ngaku menjadi nabi, nabi akhir zaman. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini daripada kitab Asy-Syifa Liqadil Iyad, ya, bita'rifi hukukil Mustafa. Ya, kalau kita mau detail tahu tentang Nabi Muhammad, ini kitab Asy-Syifa, ya. Mudah-mudahan manfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Karena kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.